دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ یا کسی دوسری وجہ سے، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے۔ ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام جو یہود کے بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اول ما نطق به علیہ السلام، کہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی جو انہوں نے سنا، ان کے کانوں نے سنا، اس میں سب سے پہلی چیز جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اہل علم نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، سلام کو نشر کرو، سلام کو عام کر دو دنیا جہان کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، یعنی مسکینوں کو، فقراء کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، مسلمانوں کو، سب کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو۔ تدخلوا الجنة بسلام، ان تمام کا نتیجہ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ابتدا کہاں سے کی گئی؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور سلام ہی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا تحیہ سلام ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی زبان سے جو سب سے پہلی چیز نکلی وہ کیا تھا؟ الحمدللہ، چھینک آئی۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان کے جسم میں روح پھونک دی اور پھر وہ گئے، دیکھا فرشتے بیٹھے ہوئے، تو سب سے پہلے انہوں نے کیا پیش کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی شریعتوں میں بھی سلام، جب استدخلوا علیہ فقالوا سلاما، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ فرشتے جب ان کے پاس آئے تو داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام پیش کیا۔ موسیٰ خضر کے پاس جاتے ہیں، خضر کے پاس جب موسیٰ گئے ہیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام پیش کیا، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر سلام کو عام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا اقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کو پڑھو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے۔ لوگ خاص لوگوں کو سلام کرتے ہیں، جو ذمہ دار ہے، جو ان سے بڑے ہیں، ان کو سلام کیا جائے گا، اور جو چھوٹے ہیں ان کو سلام نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ یہی اور اسی طرح اگر کوئی نیتا ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی قوم کا بڑا آدمی ہے، اس کو سلام پیش کیا جائے، باقی سلام نہیں پیش کیا جائے۔ ہماری گفتگو بغیر سلام کی شروع ہو جاتی ہے، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو سلام کے ذریعے سے شروع کریں، اور جب آپ پر سلام پڑھا جائے، جب آپ پر سلام کیا جائے تو ایسی صورت میں آپ جواب دیجیے اس کا، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ حق المسلم علی المسلم صدق، اس میں سے ایک ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب تم سے ملو تو سلام کرو، اور وہ آپ کے سلام کا جواب دے گا۔ تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور واجب کے بارے میں اہل علم جانتے ہیں، طلبا جانتے ہیں کہ جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے، یعنی واجب اپنا کو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے شریعت کی نگاہ میں۔ لہذا میرے بھائیو، سلام ایک بہت عظیم چیز ہے۔ سلام اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان من اشراط الساعہ تسلیم الخاصہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے، جن کو پہچانتے ہیں ان کو سلام کریں گے، باقی سلام نہیں کریں گے۔ اور سلام ہے کیا؟ سلام یہ امن و آشتی کا پیغام ہے، سلام یہ بابا آدم کا تحیہ ہے، سلام یہ اہل جنت کا تحیہ ہے، سلام یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے، سلام یہ اہل ایمان کے لیے محبت کا پیغام ہے۔ اہل ایمان اس کو بطور محبت کے آپ پر پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، جو شخص سلام کرتا ہے اور جواب دیتا ہے سامنے والے دوسرا مسلمان، تو سمجھ لیجیے اس کے ذریعہ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، مودت بڑھتی ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزید المصافحہ، یعنی جب سلام کیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے مصافحہ کیا، تزید
तसव्वुर कि ये मुसाफहा करना, सलाम के बाद आप सलाम पेश कर रहे हैं, मुसाफहा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहब्बत में इजाफा करता है। इसलिए सहाबा किराम के बारे में अहले इल्म कहते हैं काना असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा तलाक़ाउ तसाफ़हू, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा जब आपस में मुलाकात करते तो मुसाफहा करते थे। व इदा क़दिमू मिन सफ़रिन तआनक़ू, और अगर सफर से आते थे, बाहर से आते थे तो आपस में गले मिलते थे। ये सहाबा किराम का तरीका हुआ करता था। इसी तरह हज़रत तुफ़ैल इब्न उबई इब्न कअब फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास आया और मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास किसी हाजत का इजहार किया, किसी जरूरत का इजहार किया, तो उन्होंने मेरी हाजत और जरूरत पूरी की। उसके बाद कहा चलो बाजार लेके चलता हूँ। कहा क्यों लेके जा रहे हो? कहा किस वजह से, क्या मसला है, क्यों बाजार चल? कहा चलो तो सही। कह रहे हैं कि मुझे बाजार ले गए, मैंने समझा कि शायद कुछ खरीदेंगे या कुछ बेचेंगे या किसी से मुलाकात करेंगे। कह रहे हैं कि जब मैंने देखा कि जिसके पास से भी गुजरते मिस्कीन होता, फकीर होता, गरीब होता, आम आदमी होता, बारे होता, यानी खरीदो फरोख्त करने वाला होता, बेचने वाला होता और खरीदने वाला होता, जो भी मिलता वसल्लम अलैहि, उस पर सलाम। मैंने कहा आप इसके लिए बाजार जाते हैं? कहा हाँ। कहा कहते हैं इदा गदौना, जब हम सुबह करते हैं और हम बाजार जाते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? ताकि सलाम पेश करें, लोगों पर सलाम करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस ताल्लुक से बात है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा अशरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं 10 नेकी मिली। दूसरे साहबी दाखिल हुए, कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तबरानी ने बयान किया सनद सही है, कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कहा काला अशरुन, उसने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-20 नेकी चले गया। फिर तीसरी मर्तबा एक और शख्स दाखिल हुआ और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तुम पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की सलामती हो और उसकी रहमतें हो, उसकी बरकतें हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 नेकियां ले गया। और हम तो इतने बड़े हो गए साहब कि दूसरे को सलाम नहीं करने जाते। हमारे दरबार के माहौल नहीं, खुद देखा जाता माहौल नहीं है एक दूसरे को सलाम करने का। छोटों को बड़ों को सलाम करना चाहिए, बड़ों को सब छोटों को सलाम करना चाहिए। हम नबी से तो मुझे भर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस फरमाते हैं मर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरियान फसल्लम अलैहि, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बच्चों के पास से हुआ। सभी किसको कहते हैं? छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाबालिग बच्चों के पास से गुजरते, फसल्लम अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते। ये माहौल बनाइए तलबा, खास तौर पे आप माहौल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ माहौल बनेगा, मदरसे में माहौल बनेगा और आप इंशाअल्लाह अपने इलाके में जाएंगे, वहाँ माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसका सदका जारिया होगा ये आपके लिए इंशाअल्लाह। माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, तमाम तलबा बनाएंगे। हाँ, सलाम कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए। ये बहुत गलत बात है कि छोटे बच्चे बड़ों को देख के हंसते हैं, बड़ों को देख करके बेअदबी के साथ पेश आते, गलत तरीका है, ये गैर मुनासिब अमल है। आप छोटे हैं लिहाजा बड़ों के साथ एहतराम के साथ, इज्जत के साथ पेश आइए, लेकिन बड़ों को चाहिए कि वो अपने छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आए। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। और माहौल आप बनाएंगे तब माहौल बनेगा। असातिज़ा माहौल नहीं बनाएंगे। आप सोचेंगे असातिज़ा का काम है समझाना, तालीम का काम है, सिखाते हैं आपको, नसीहत करते हैं असातिज़ा। आप ये सोचेंगे असातिज़ा आपको मार मार के सिखलाएंगे, नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मारने की नौबत दिलाने दीजिए, आप ऐसी नौबत दिलाने दीजिए कि आपको मारा जाए, आप ऐसी नौबत दिलाने दीजिए कि आपको डांटा जाए, फटकारा जाए। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे और ईमान वाले हैं। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए, आप ज़ुयूफ़ुर रहमान है, मैं बार-बार कहता हूँ, आप रहमान के मेहमान हैं। लिहाजा आप पर जरूरी है कि सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अखज़ करें। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को आप पढ़ें। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके लोगों को दिखाएं ताकि लोग भी अमल करें। आपसे इब्तिदा होगी इंशाअल्लाह। जब आपसे इब्तिदा होगी तो कल को बाहर वाले भी इंशाअल्लाह सलाम पेश करेंगे। हमारे यहाँ माहौल मेरे भाई बड़ा हिस्सा है, हमारे यहाँ माहौल बड़ा हिस्सा है कि टोपी वाला है वो सलाम करे बगैर टोपी वाले को, बस आम आदमी को इमाम साहब सलाम करे, बस मौलवी साहब सलाम करे, बस ये
है, और सामने वाला जो मौलवी नहीं है, आज आम आदमी है, आमी है, वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, पैसे वाला हूँ, दौलत वाला हूँ, लिहाजा मैं तो सलाम करूँ, ये मुझसे सलाम करे। जबकि उस बेचारे को जहालत की वजह से वो क्या जानता है कि इसका मकाम कितना ऊंचा है कि मछलियां समंदरों के नीचे निकली हुआ है। जानते ही नहीं जानते, समंदरों के नीचे मछलियां दुआ करती है, फरिश्ते अपने पांव को बिछा देते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस ताल्लुक से मिलती है। मेरे अजीज तलबा, मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे भाई हो, मैं बार बार अपने तलबा से कहता हूँ, बार बार जिक्र करता हूँ, मेरे भाई हो, सबसे पहले तालिब बाद में हो, सबसे पहले मेरे भाई हुआ। लिहाजा इसलिए गुजारिश है तमाम लोगों से कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, तमाम तलबा करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम एक दूसरे को जब भी देखे, मदन में जाए, हॉस्टल में जाए, मस्जिद में जाए, असातिज़ा को देखे, बाहर का कोई आदमी आए, आप तरीका अपने सलाम, अरे भाई 10 मिनट के लिए सलाम, 10 मिनट के लिए